نشانی حیدر دراصل ہے کیا؟ نشانی حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس اعزاز کو شجاعت و بہادری کے پیکر حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ نشان صرف ان فوجی جوانوں کو نصیب ہوتا ہے جنہوں نے وطن کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہو۔ ان میں میجر طفیل نے سب سے بڑی عمر یعنی 44 سال میں شہادت پانے کے بعد نشانی حیدر حاصل کیا۔ نشانی حیدر پانے والے باقی شہداء کی عمریں 40 سال سے بھی کم تھیں۔ سب سے کم عمر نشانی حیدر حاصل کرنے والے راشد منہاس تھے، جنہوں نے 20 سال 6 ماہ کی عمر میں شہادت پر نشان حیدر اپنے نام کیا۔ اس اعلیٰ ترین فوجی اعزاز کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ نشانی حیدر جنگوں کے دوران دشمن افواج سے چھینے گئے اسلحہ کی داد سے بنایا جاتا ہے۔ اب تک بری فوج کے حصے میں 9 جبکہ پاک فضائیہ کے حصے میں 1 نشان حیدر آیا ہے، جن کے نام اور کارنامے با اختصار درج ذیل ہیں۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید۔ راجہ محمد سرور 10 نومبر 1910 کو موضع سنگوری، تحصیل گجرخان، ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے ہیں۔ راجہ محمد سرور 1929 میں بلوچ ریجمنٹ میں ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے اور ترقی پاتے ہوئے 1 فروری 1947 میں رائل انڈین آرمی میں کیپٹن کے عہدے تک پہنچے۔ بٹوارے کے وقت پاک فوج کو فوقیت دی اور پاکستان آ گئے۔ جولائی 1948 میں دشمن کے خلاف محاذ جنگ پر پہنچے تو اوڑی کے مقام پر ایک پہاڑی دشمن کے قبضے میں تھی۔ بلندی پر ہونے کے سبب دشمن پاک فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا، لہٰذا اس چوٹی پر قبضہ کرنا کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ اس جان لیوا کام کا بیڑا محمد سرور شہید نے اٹھایا اور 27 جولائی 1948 کی رات کو اپنے جوانوں کے ساتھ ٹارگٹ کی طرف بڑھے، جو ہر سمت سے گولے اور گولیاں برسا رہا تھا، اور محمد سرور شہید کی قیادت میں مٹھی بھر سپاہی سر پر کفن باندھے دشمن مورچوں کی طرف بڑھے۔ اس دوران کئی جوانوں نے موت کو گلے لگا لیا۔ ایسے میں ایک گولی محمد سرور کا دایاں بازو چیرتے ہوئے نگل گئی۔ وہ گولیوں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھتے رہے، ان کے زخموں سے خون جاری تھا۔ آخر وہ اس مورچے تک جا پہنچے جہاں سے گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ وہ باڑ کاٹنے لگے، آخری تار کٹنے کو تھی کہ دشمن کی فائرنگ نے محمد سرور شہید کا سینہ چلنی کر دیا۔ میجر طفیل محمد شہید۔ میجر طفیل محمد 1914 میں ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1943 میں پنجاب ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی اور 1958 میں ترقی پا کر کمپنی کمانڈر کی حیثیت سے ایسٹ پاکستان رائفلز میں تعینات ہوئے۔ اس وقت مشرقی پاکستان میں حالات قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ میجر طفیل کو لکشمی پور میں مورچہ بند بھارتی دستوں کے خلاف کارروائی کا مشن سونپا گیا۔ آپ نے 7 اگست 1958 کو جرأت و بہادری کی ایک تاریخ رقم کرتے ہوئے علاقے سے بھارتی مورچوں کا صفایا کر دیا۔ اپنی شجاعت سے دشمن دستوں میں اس قدر خوف طاری کر دیا کہ بھارتی فوجی لاشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس 2 بدو جنگ میں میجر طفیل محمد بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انہیں پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشانی حیدر عطا کیا گیا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید۔ جب دشمن لاہور پر حملہ آور ہوا تو اس وقت میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر کے علاقے برکی میں ایک کمپنی کمانڈر تعینات تھے۔ میجر عزیز مسلسل 5 دن تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے رہے۔ 12 ستمبر 1965 کو بھارتی ٹینک کا گولہ چھاتی پر کھایا اور جام شہادت نوش کیا۔ میجر محمد اکرم شہید۔ میجر محمد اکرم 4 اپریل 1938 کو ڈنگا ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1963 میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں بطور کمیشن افسر چارج سنبھالا۔ 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو میجر اکرم اس وقت بطور کپتان شہر لاہور کی حفاظت پر مامور تھے۔ انہوں نے قلیل تعداد سپاہیوں کے ساتھ بھارتی فوج کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی اور دشمن کو پیش قدمی سے روکے رکھا۔ آپ کو 1969 میں کیپٹن سے میجر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں مشرقی پاکستان کے علاقے حلی کے محاذ پر میجر محمد اکرم نے اپنے فرنٹیئر فورس کے کمانڈ میں مسلسل 5 دن اور 5 راتیں اپنے سے کئی گنا زیادہ بھارتی فوج کی پیش قدمی روک کر دشمن کے اوسان فتح کر دیے۔ حلی کے محاذ پر میجر اکرم کی جرأت و بہادری نے ایسا رنگ جمایا کہ دشمن بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ دشمن کو بھاری جانی نقصان پہنچانے پر میجر اکرم کو ہیرو آف حلی کے نام سے شہرت ملی۔ آپ نے دشمن کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے 5 دسمبر 1971 کو جام شہادت نوش کیا۔ دشمن کے خلاف اس شاندار مزاحمت کے اعتراف میں انہیں اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا۔ پائلٹ افسر راشد منہاس شہید۔ پاک فضائیہ کے جان باز پائلٹ راشد منہاس 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ مارچ 1971 میں راشد منہاس نے پاک فضائیہ میں بطور کمیشن جی ڈی پائلٹ شمولیت اختیار کی اور اگست 1971 کو پائلٹ افسر کے عہدے پر ترقی پائی۔
20 अगस्त 1971 को वो अपनी पहली सोलो फ्लाइट पर रवाना हो रहे थे कि अचानक उनके इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान तैयारे को रनवे पर रोककर सवार हो गए और जहाज का रुख दुश्मन मुल्क भारत की जानिब मोड़ दिया। वो भारतीय फौज की जानिब से प्लांटेड जासूस था और तैयारी को दुश्मन मुल्क में उतारना चाहता था। राशिद मिन्हास ने बर वक्त हाजिर दिमागी और बहादुरी से काम लेते हुए जहाज का रुख जमीन की जानिब मोड़ दिया। जहाज तबाह होने से राशिद मिन्हास ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए जामी शहादत नोश किया। वो शहादत का रुतबा हासिल करने वाले पाक फिदाइया के पहले और निशानी हैदर पाने वाले अब तक अकेले अफसर हैं। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। मेजर शब्बीर शहीद साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के बड़े भाई और मेजर अजीज भट्टी शहीद के भांजे थे। आप 28 अप्रैल 1943 को गुजरात के इलाका कंजा में पैदा हुए। आप अप्रैल 1964 में फौज में शामिल हुए। 1971 की जंग के मौके पर आप बतौर कंपनी कमांडर फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट सुलेमानकी के महाज पर तैनात थे। उस दौरान उन्होंने दुश्मन फौजियों और टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया और 6 दिसंबर 1971 को मुल्क कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहादत के वक्त आपकी उम्र महज 28 बरस थी। उनकी हिम्मत और बहादुरी के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सबसे आला फौजी एजाज निशानी हैदर नवाजा। जवान सवार मोहम्मद हुसैन शहीद। जवान सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 18 जून 1948 के दिन डोक पीर बख्श में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम घर में हासिल की और मैट्रिक का इम्तिहान देवी हाई स्कूल से दिया, लेकिन एक मजमून में फेल हो गए। उसी दौरान 1965 की जंग छिड़ गई और आपने आम भर्ती के ऐलान पर लब्बैक कहते हुए पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। 1971 की जंग में वो अपनी यूनिट के साथ हरल्ड के मकाम पर तैनात थे। फौज में अगरचे वो ड्राइवर थे, लेकिन उन्होंने यूनिट के हर काम को खुशअस्लूबी से अंजाम दिया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 5 दिसंबर 1971 को जफरवाल शकरगर के महाज पर दुश्मन की गोलाबारी की परवाह किए बगैर खंदक में मौजूद अपने साथियों को गोला बारूद पहुंचाते रहे और फिर खुद भी ठेंग शिकन तोपों के पास जाकर दुश्मन के ठिकानों की निशानदही करते थे। आपकी इस जानबाज कार्रवाइयों से दुश्मन के जदीद तरीन टैंक बहुत बड़ी तादाद में तबाह हुई। 10 दिसंबर 1971 को सवार मोहम्मद हुसैन दुश्मन की मशीन गन की गोलियों का निशाना बन गए और जाम शहादत नोश किया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को यह एजाज़ हासिल है कि वो पाक फौज का सबसे बड़ा एजाज़ निशानी हैदर हासिल करने वाले पहले जवान सिपाही थे। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद जिला रावलपिंडी के एक गाँव पिंड मलका महफूजाबाद में 25 अक्टूबर 1944 को पैदा हुए। आपने 25 अक्टूबर 1962 को पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। 1971 की जंग के दौरान मोहम्मद महफूज बागा 18 सेक्टर में तैनात थे। 16 दिसंबर की रात जब जंग बंदी का ऐलान हुआ तो मलकुंजरी का कुछ इलाका पाकिस्तान के कब्जे में आ चुका था। जंग बंदी के ऐलान के बाद पाकिस्तानी अफवाज को किसी हमले की उम्मीद नहीं थी। मकबूजा इलाका छुड़वाने के लिए दुश्मन ने मौका का फायदा उठाते हुए 17 और 18 दिसंबर के दरमियानी शब भरपूर हमला कर दिया। पाकिस्तानी फौज में लांस नायक मोहम्मद महफूज की प्लाटून नंबर 3 हर अव्वल दस्ते के तौर पर सबसे आगे थी, चुनांचा उसे खुदकार हथियारों का सामना करना पड़ा। एक मरहले पर जब उनकी मशीन गन दुश्मन का गोला कील लगने से तबाह हो गई तो उन्होंने लिपक कर एक शहीद साथी की मशीन गन उठाई और दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। उसी दौरान एक गोली उनकी मशीन गन को लगी और मशीन गन हाथ से छूट गई। निहत्ते शाहीन ने एक भारतीय सिपाही को गले से दबोच लिया। करीब था कि वो उसे गला घोंट कर जहन्नम हासिल करते कि एक दूसरे भारतीय सिपाही ने संगीन मारकर उन्हें शहीद कर दिया। लांस नायक मोहम्मद महफूज को उनकी बहादुरी के एतराफ में मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर अता किया गया। वो महफूजाबाद के मकाम पर सुपर्द खाक हैं। कर्नल शेर खान शहीद। मारका कारगिल के हीरो कर्नल शेर खान शहीद 1 जनवरी 1970 को सवाबी के गांव नवाकली में पैदा हुए। उन्होंने 1994 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। कर्नल शेर खान शहीद ने मारका कारगिल के दौरान 17,000 किलोमीटर की बुलंदी पर कायम गलत्री के मकाम पर 5 हिफाजती चौकियां कायम की। इन चौकियों की मदद से दुश्मन की हर चाल पर नजर रखना आसान था। भारतीय फौज ने कई बार इन चौकियों पर कब्जे की नीयत से हमले किए और हर बार कर्नल शेर खान ने अपने साथियों के साथ जवामर्दी से दुश्मन का हर हमला नाकाम बनाया। परेशान होकर दुश्मन ने भरपूर ताकत से हमला करने की ठानी और 2 बटालियन फौज के साथ चौकियों पर हमला किया। कर्नल शेर खान के साथ सिर्फ 21 मगर शेर दिल सिपाही थे। इसी तरह हथियार डालने की बजाय जवामर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया और कई भारतीय फौजियों को जहन्नम हासिल किया। कर्नल शेर खान ने न सिर्फ दुश्मन को पीछे भागने पर मजबूर किया, उनके बेस कैंप तक जा पहुंचे और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनकी शुजाअत का एतराफ भारतीय फौज ने भी किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी बहादुरी के एतराफ में उन्हें आला फौजी एजाज निशानी हैदर से नवाजा। हवलदार लालिक जान शहीद।
टाइगर हिल के मुकाम पर जो चौकी कैप्टन कर्नल शेर खान अपनी शहादत से कबल जीत चुके थे, उस पर कब्जा रखने के लिए मुसलसल जदोजहद जरूरी थी। हवालदार लालिक जान इन्फेंट्री के निडर और बहादुर सिपाही थे। दुश्मन किसी भी कीमत पर यह चौकी हासिल करना चाहता था, लिहाजा 2 बार लालिक जान की चौकी पर हमला किया गया, मगर उससे उस बहादुर हीरो के हाथों मुंह की खानी पड़ी और मुसलसल 2 रातों के हमलों में नाकाम होकर दुश्मन अपने लाशों के अंबार छोड़कर पसपा होता रहा। ताहम 7 जुलाई को दुश्मन ने हवालदार लालिक जान की चौकी पर तोपखाने से शदीद फायर किए, जिसमें हवालदार लालिक जान शहीद जख्मी हुए और जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। आपकी जुर्रत बहादुरी के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको निशानी हैदर से नवाजा। दोस्तों, पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान आर्मी की कुर्बानियां लाजवाल हैं, उस पर जितनी भी बहस की जाए, जितनी भी उसकी तारीफ की जाए, वो कम है। हुकूमत पाकिस्तान ने जिन निडर और बहादुर सिपाहियों को निशानी हैदर से नवाजा, ये उन सब की डिटेल्स थी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा है और कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की है। अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।